عملی شہادت دینا پڑے گا، اور یہ عملی شہادت ہمارا ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہو، ہماری ان کے ساتھ تجارت ہوئی ہو، ڈیلنگ ہو، کوئی معاملہ کوئی وعدہ ان کے ساتھ ہو، یا ہمارے خدمت خلق کے اداروں کی کارکردگی ہو جن کو دیکھ کر انہیں محسوس ہو کہ یہ لوگ انسانیت کے فائدے کے لیے وجود میں آئے، تو اس طریقے سے یہ دوسرا اہم کام کرنا پڑے گا۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا کام یہ کرنا پڑے گا کہ جہاں مسلمانوں میں شعور بیدار ہو، جہاں غیر مسلموں کے اندر بڑے پیمانے کے اندر اصلاح کا کام ہو، وہیں پر بہت آرگنائز انداز میں سوشل سروس کے کاموں کو بھی انجام دینا پڑے گا، اس لیے کہ سوشل سروس کا کام وہ کام ہے جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ کی معاشی اور تعلیمی صورتحال بہتر ہوگی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس کے ذریعے سے لوگوں کو جب ہم سروس پہنچائیں گے تو ان کے دلوں کے اندر نرمی کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تھی جس کے نتیجے میں کئی لوگ دشمن بھی متاثر ہوئے، کئی موقع پر انڈیویجول کو اللہ کے رسول نے اس کے نازک موقع کے اوپر مدد پہنچائی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے رسول کے سخت مخالف اللہ کے رسول کے چاہنے والے بنے۔ تو یہ تیسرا اہم فرنٹ ہے جس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے، ہمارے ہاسپٹلز، ہمارے اسکولز، ہماری بلاسوری سوسائٹیاں، ہمارے خدمت خلق کے سارے کام یہ انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کریں، امت کی تعلیمی اور معاشی پسماندگی کو دور کریں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس کے ذریعے سے غیر مسلموں کو بھی فائدہ پہنچے، یہ اسلام کے تعارف کا ذریعہ ہو۔ پھر اس کے بعد جو چوتھا کام ہے وہ یہ کہ وہ افراد جن کے اندر شعور پیدا ہو ان کو آرگنائز کیا جائے، ان کی تربیت کی جائے، ان کا تزکیہ کیا جائے، ان کو منظم کیا جائے۔ دنیا میں کوئی نبی کی کوئی تحریک کی تاریخ کو پڑھ لیں، جتنے انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں دین کو قائم کیا ان کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں تو ان کی ترتیب یہی رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، جو لوگ مسلمان ہوئے اللہ کے رسول نے ان کو آرگنائز کیا، اللہ کے رسول نے ان کی تربیت و ان کا تزکیہ کیا۔ پھر اس کے بعد کا وہ مرحلہ تھا کہ مخالفت ہوئی تو ہجرت کی، اور پھر وہاں جا کر اسلامی ریاست قائم کی۔ اس ریاست کے بھی مخالفین تیار ہوئے تو اللہ کے رسول نے قتال کیا، اور اس کے ذریعے سے بالآخر پورے عرب کے اندر اسلام کو قائم کیا۔ تو ترتیب ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ دعوت، تربیت و تزکیہ، تنظیم، آرگنائز کرنے، منظم کرنے کا کام، اور پھر اس کے بعد ہجرت، جہاد و قتال۔ ان مرحلوں سے گزر کر عام طور پر اسلامی تحریکات کامیاب ہوئی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے اسی طریقے کو اپنایا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی یہی بتلاتی ہے کہ اللہ نے ان کو صرف یہ مشن نہیں دیا تھا کہ وہ فرعون کو اللہ کا پیغام پہنچائیں، بلکہ قرآن یہ بتلاتا ہے کہ اس کے ساتھ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے آزاد کریں۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے یہ دونوں مشن قرآن بڑی صراحت کے ساتھ بتلاتا ہے کہ جہاں فرعون کو بندگی عرب کی دعوت دینا تھا، وہیں یہ ذمہ داری بھی ان کی بتائی گئی تھی کہ وہ فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نکالیں۔ دعوت کا بھی کام انہوں نے کیا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، صحرائے سینا میں پہنچے، اور صحرائے سینا میں رکھ کر انہوں نے بنی اسرائیل کی تربیت کی، تزکیہ کیا، اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان کو لے کر جارڈن پر حملہ کیا، جارڈن کو فتح کیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے انتقال ہوا تو ان کے کچھ عرصے کے بعد طالوت نے فلسطین کو فتح کیا۔ تو تاریخ اس طریقے سے ہمارے سامنے بتلاتی ہے کہ انبیاء نے اسی ترتیب کے ساتھ کام کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں سوچے، غور کرے، دیکھے کہ میری جو زندگی ہے، کیا میری زندگی کے مقصد کو پورا کرتی ہے؟ کیا میں دنیا میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ کچھ کماؤں، کچھ عمارتیں تعمیر کروں، شادی کروں، میرے کچھ بچے ہو جائیں، کچھ ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد میں دنیا سے چلا جاؤں؟ اگر میری زندگی کا صرف اتنا ہی مقصد ہے تو جانور میں اور میرے اندر کوئی بڑا فرق نہیں پایا۔ جانور کے بھی بچے ہوا کرتے ہیں، وہ بھی ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، وہ بھی ان کی ضرورتیں پورا کرتا ہے۔ میری زندگی کا جو مقصد بتایا گیا ہے وہ مقصد تو خدا کے دین کی سربلندی، دعوت دین، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام، اور خدا کے دین کی اقامت۔ یہ مقصد کو اگر میں پورا کروں تو میں کامیاب ہوں، اور اگر مقصد کو پورا نہیں کروں تو میں ناکام۔ ایک مثال دیتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ ایک بہت کامن مثال ہے
जो मैं अक्सर मकसद ज़िंदगी की गुफ्तगू के मौके पर दिया करता हूँ। मान लीजिए कि एक साहब को उनकी कंपनी के मैनेजर ने बुलाया और कहा कि देखो, कंपनी के काम से तुमको अमेरिका का सफ़र करना है, अमेरिका जाकर तुमको 1 महीना क़याम करना है। 1 महीने में वहाँ पर 10 कंपनियों के लोगों से मुलाकातें करनी है, उनके सामने अपनी कंपनी का तारुफ करवाना है और फिर इस कंपनी के तारुफ के बाद इस कंपनी से टाई अप करवाना है ताकि हमारा बिज़नेस आगे बढ़े। ये साहब 1 महीना गए वहाँ पर, 1 महीना उन्होंने पूरा गुजारा। उसके बाद वापस आए। वापस आने के बाद उनके मैनेजर ने उनसे पूछा कि बताओ क्या कर दिया। तो जवाब में उन्होंने कहा कि अमेरिका के खूबसूरत शहरों की मैंने तफरीह की। तो मालिक ने कहा कि ठीक है, और क्या किया? मैंने वहाँ की शानदार होटलों में खाना खाया। ठीक है, ये बताओ और क्या किया? मैंने वहाँ कई नए लोगों से दोस्ती की। ठीक है, और क्या किया? मैंने वहाँ पर अच्छी अच्छी जगह क़याम किया। ठीक है, और क्या किया? ये साहब अपनी लिस्ट गिनाते गए और बिलाखिर मैनेजर बोला कि बताओ, मैंने जिस काम के लिए भेजा था वो काम किया या नहीं किया? और अगर ये कहे कि मैंने वो काम भी कर दिया जिसके लिए आप भेजे गए थे और उसके साथ मैंने ये काम किए, तो मैनेजर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। वो ये कहेगा कि जिस मकसद के लिए तुम भेजे गए थे उस मकसद को तुमने पूरा कर दिया और उसके बाद तुम्हारे पास जो फाजिल वक्त था उसके अंदर तुमने कुछ अगर एडिशनल काम किए हैं तो मुझे उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो साहब ये कहें कि मैं इन्हीं चीज़ों के अंदर बिज़ी रह गया और उसका नतीजा ये हुआ कि उन जगहों पर जा नहीं सका जहां आपने मुझे भिजाया था और वो काम करे बगैर वापस आ गया, तो फिर उसके बाद मैनेजर के गज़ब और गुस्से की क्या कैफियत हो सकती है, मंदाज़ा कर सकते। क्या उनको वो दोबारा मुलाजिमत पर बाकी रखेगा? इससे कहीं ज़्यादा गज़ब की कैफियत खुदा की हो सकती है अगर हम यहाँ से वापस जाएं और खुदा हमसे सवाल करे, देखो मैंने तुम्हें ज़मीन पर एक मुतय्यन मुद्दत के लिए भिजाया था और तुम्हें इस काम को करने के लिए भिजाया था कि तुम्हें दावत दीन करना है, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम करना है, खुदा के दीन के क़याम की जिदोजहद करनी है, और बताओ कि तुम ये काम करके आए या नहीं। उस मौके पर हम कहें कि ठीक है, मैंने फ़लाँ बाग बनाया था, मैंने फ़लाँ बिल्डिंग बनाई थी, मैंने फ़लाँ लोगों से दोस्ती की थी, फ़लाँ मुकामात पर तफरीह की थी। खुदा ये कहेगा कि ठीक है, ये सब तुमने किया था, लेकिन मकसद ज़िंदगी को पूरा करके किया था तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर जिस काम के लिए भेजे गए थे वो काम नहीं करके सिर्फ इन्हीं कामों में तुमने अपने वक्त को ज़ाय कर दिया, तो फिर खुदा के गज़ब की क्या कैफियत होगी अंदाज़ा। तो ये मकसद ज़िंदगी की अहमियत को समझने की ज़रूरत है। इसको समझें और इस मकसद को समझकर हम तय करें कि हमारी ज़िंदगी बेमकसद नहीं गुजरेगी। बातिल पूरी ताकत के साथ इस बात के लिए कोशिश हैं कि इस ज़मीन के ऊपर अहले ईमान के जीने को मुश्किल कर दे, हमारी मुश्किलात में इजाफ़ा करे, हमारे अक़ायद के ऊपर, हमारे मदारिस के ऊपर, हमारे स्कूल्स के ऊपर, हमारे जितने इदारे हैं उन इदारों के ऊपर वो चाहता है कि पाबंदियां लग जाएं। इस मुल्क में कन्वर्जन के ऊपर पाबंदी लग जाए, इस मुल्क में हमारे जो बुनियादी हुकूक़ हैं उनको पामाल कर दिया जाए। ऐसे में अगर हम गाफिल रहेंगे, अपने मकसद ज़िंदगी को पूरा करने के लिए तैयार नहीं होंगे, मुज्तमा नहीं होंगे, ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, इज्तिमाइयत से नहीं जुड़ेंगे और कहेंगे कि मैं बड़ा अच्छा और शरीफ आदमी हूँ, किसी जमात से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। सबसे बड़ा अहमक आदमी वो है जो कुरान हकीम की इस आयत के ख़िलाफ़ काम करता है, जिसमें कुरान हकीम ने ये बात बतलाई कि तुम में एक जमात होनी चाहिए जो लोगों को नेकियों की तरफ बुलाए, बुराइयों से रोके, और देखो यही फलाह पाने वाले। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बतलाई थी कि तुम्हारे 3 आदमी भी सफ़र करें तो एक अपना अमीर बना कर दे, और सफ़र करते वक्त अपना अमीर बना कर सफ़र करें। तो वो उम्मत जिसे क़दम क़दम पर इज्तिमाइयत की तालीम दी गई है, जमात से जुड़कर रहने का सबक सिखलाया गया है, अगर उस उम्मत का कोई फ़र्द कहे कि मैं बहुत अच्छा आदमी, किसी के मामले में नहीं जाता और मैं किसी के झगड़े में नहीं जाता, मेरा कोई जमात से ताल्लुक़ नहीं है, तो ये दीन के शऊर के नहीं होने का खुला खुला ऐलान है। इस्लाम जमात के बग़ैर नहीं है, जमात अमीर के बग़ैर नहीं है। हज़रत उमर का ये स्टेटमेंट आज भी मौजूद है कुतुब अहादीस में। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने मकसद ज़िंदगी को समझने और उसके तकाज़ों को पूरा करने की सलाहियत और तौफ़ीक़